being inaugurated with the auspicious hands of the dignitaries. Honorable Dr. Nitish Shilke sir, thank you sir. Honorable Principal Abhay Kumar Sarangi sir, Executive Chairman Shri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha, Honorable Principal Shubhangi Kaude Madam, Secretary Shri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha, Honorable Dr. Biradar sir, who is resource person for our session, Honorable Principal Dr. R.R. Kumar sir, Honorable Dr. Shruti Joshi Madam, IQAC Coordinator, Vivekananda College, Dr. S.R. Kattimani sir, the coordinator of this national conclave. Thank you everyone. All dignitaries are requested to please be seated on the dais. We have gathered here for the inauguration ceremony of a national conclave on challenges in implementation of National Education Policy 2020 and Higher Education Level. A very warm welcome to one and all. Paying homage to Shikshan Maharaji Dr. Bapuji Sarangi and Sanstha Mata Sushila Devi Sarangi, I, Supriya Patil, on the behalf of Sri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha's Vivekananda College, Kolhapur, welcome all the dignitaries on the dais. Today's chief guest, Honorable Dr. D.T. Shilke sir, Vice Chancellor, Shivaji University, Kolhapur, President of this program, Honorable Principal Abhay Kumar Sarangi sir, Executive Chairman, Shri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha, Honorary presence of this program, Honorable Principal Shubhangi Kaude Madam, Secretary Shri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha, Honorable Dr. R.R. Kumar sir, Principal Vivekananda College, Kolhapur, the convener of this conclave, Dr. Shruti Joshi Madam, IQAC Coordinator, and our resource person for first session, Dr. Biradar sir. Heads of all department, teaching, non-teaching faculty of our college, and all dear participants, I welcome you all for this national conclave. We are going ahead in the program with the sacred fruits of Sanstha prayer. I request all to get ready for the Sanstha prayer. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
वयोधस्मच्चुपुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, everyone. New Education Policy 2020 impressed an ages-old national education policy on July 29, 2020. It will be implemented from 2023. It aims at transcending education system of India. All-inclusive, multidisciplinary, transdisciplinary, and interdisciplinary education is its central concern. But when it comes to implementation, a huge gap in terms of clarity is observed. Hence, to bridge that gap, this national conclave has been organized to discuss the challenges in the implementation of New Education Policy 2020 at higher education level. I request coordinator of this conclave, Dr. S.R. Katimani sir, to give a brief introduction of the conclave. Thank you, ma'am. Respected guys and all the dignitaries, a very good morning to all. I cordially welcome you in the inaugural program of the National Conclave on Challenges in the Implementation of NEP 2020 at Higher Education Level, organized by Internal Quality Assurance Cell of Vivekananda College, Kolkata. Dalit Mitra Shikshan Mahasi Dr. Bapuji Salunkhe laid the foundation of Sri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha in the presence of his colleagues in Muralidhar Temple at Karad. With the motto of dissemination of education, science and culture, he was a freedom fighter, educationalist and a social transformer. At the outset of this national conclave, I salute Shikshan Mahasi Dr. Bapuji Salunkhe and his Mata Srimati Sushila Devi Salunkhe for their lifetime endeavors to build a nation by educating the society. At the outset, I welcome the dignitaries on the dais for the inaugural of this national conclave. We have our visionary chairman, Honorable Principal Amit Kumar Salunkhe sir on the stage, Honorable Dr. T.T. Shirke sir, Vice Chancellor of Shivaji University, Kolhapur. Their presence and intensive thoughts will soothing balm for us. Our Secretary ma'am, Honorable Principal Mr. Shubhangi Gawade ma'am, the best administrator who played a significant role in the development of our Sanstha 320. A visionary principal and the best principal award winner, Honorable Dr. R. Kumar sir, who always support and encourage us to be proactive. Dr. S. B. Birada sir, resource person, today's national conclave, and eminent educationalist from SBM College, Kirtal, Karnataka. Our guide and instant source of inspiration, IPC coordinator Dr. Shruti Joshi ma'am, who always strive to make innovations to improve qualitative means of college. Further, I welcome the delegates came from various institutions, my faculty members, entire IQC team, and non-teaching staff also. NEP 2020 got importance from all states of the Indian society. Since this is the first Indian educational society in the 21st century, the Indian education system is one of the largest growing education systems in the world. With more than 1.5 lakhs schools, more than 8.5 lakhs teachers, and more than 250 lakhs students from 29 different states and 7 union territories coming from different social and economic conditions. Here are some key features of today's NEP conclave. Stress on multidisciplinary college and universities, establishing a national research foundation, graded accreditation and graded autonomy, multidisciplinary education and research universities, the structure and length of the degree programs, real-time evaluation system, establishing academic type of credit ABC. Again, optimal learning, environmentals and support for students, ideas and applications and problem solving angle of this NEP. Foreign universities that will be allowed to open campus in India. These are some issues today we are going to discuss here. Further, NEP 2020 will create a strong, sustainable and reliable objective assessment system for students from primary system to primary education to higher education, which makes efficient and skillful employable students and helps to increase the national income. Through this national conclave, today we are going to discuss changes made by NEP 2020 and the difficulties in the implementation of higher education level in the current scenario. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this brief introduction.
Now I request Honorable Principal Dr. R. Kumar sir to give a short welcome speech on this occasion. ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण मंत्री डॉक्टर बाबूजी सावंत आणि संस्था माता सुशीलादेवी सावंत विवेकानंद यांना मी अभिवादन करतो आणि आजच्या कोविड-19च्या पार्श्वभूमीनंतर जवळजवळ 1.5 वर्षाचा कालखंड झाल्यानंतर आज या महाविद्यालयामध्ये आपण चॅलेंजेस इन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020 हायर एज्युकेशन लेवल या विषयावर आयोजित केलेल्या या राष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्तानं उद्घाटक म्हणून आपल्याला उपस्थित असलेले आदरणीय शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर पी.टी. सिडके सर, आपले कुटुंब प्रमुख आणि या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य अभय कुमार सावंत सर, ज्यांनी गेली 6 महिन्यापासूनच आमच्या पाठीमागं असा एक प्रकार आला होता की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येते आणि त्याच्यावर आपल्याला काहीतरी करायचं आहे, आपण सस्टेन झालं पाहिजे, त्याच्यासाठी आपली तयारी झाली पाहिजे, सर्व संस्थेची केंद्र ही सक्षम झाली पाहिजे, तयार असली पाहिजे, अशा आमच्या सचिव मॅडम सौभाग्यवती शुभांगी गवळे मॅडम या परिषदेसाठी रिसोर्स पर्सन म्हणून उपस्थित असलेले डॉक्टर राज सर, या महाविद्यालयाच्या अंतर्गत आणि कक्षाच्या प्रमुख डॉक्टर जोशी, या परिषदेचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सिद्धार्थ कटिमणी, उपस्थित सर्व प्राध्यापक मित्रांनो, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020 घडलेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण कशा पद्धतीने सामोरं जायला पाहिजे आणि कुठल्या अडचणी आपल्याला येऊ शकतात याच्यावरती संपूर्ण देशामध्येच विचारमंथन चालू आहे आणि असं चालू असताना आपण सुद्धा या ठिकाणी या विषयावरती चर्चा करू पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे, हा एक मानस पुढे आला आणि त्यातूनही आजच्या चर्चासत्राचं परिषदेचं होऊन झालेलं आपल्याला दिसून कालच गुरु साहेबांना सांगू इच्छितो की काल स्टाफ अकॅडमीचं उद्घाटन झालं आणि त्याच्यामध्ये भारतीय शिक्षणाची हायर एज्युकेशनची दिशा कालची आणि आजची याच्यावरती आपले शिवाजी विद्यापीठाचे माजी विश्वविद्यालय डायरेक्टर डॉक्टर बी आर मोगेसकर यांचं व्याख्यान झालं. 1830 पासून आजपर्यंत कुठले हर्डल्स झाले, कशा पद्धतीने शिक्षणाचा विकास या देशामध्ये झाला याचा उहापोह यांनी केला आणि कालच्या कार्यक्रमालाच पूरक असं ह्याचं पुढचं सेमिनार सुरू राहील अशी मी अपेक्षा ठेवतो. साहेब, आपल्याला विदित आहे आपण या महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आहात. विवेकानंद महाविद्यालयाचा डंका हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि शिवाजी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये हे आमचं स्वायत्त महाविद्यालय म्हणून ज्यावेळेला 2018 मान्यता मिळाली त्यावेळेला अनेक प्रश्न आमच्या समोर उपस्थित होते, परंतु त्या सर्व प्रश्नाला उत्तर शोधत आज एका स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये आम्ही आलेलो आहोत. 3 वर्षाचा कालखंड पूर्ण झालेला आहे. महाविद्यालयानं ऑटोनॉमस कॉलेजच्या अंतर्गत UGCच्या नियमावलीनुसार ज्या काही कमिट्या होत्या त्या सर्व कमिट्या अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तयार केल्या. आपण कुलगुरू असताना आणि आता कुलगुरू असतानाही या कमिटीवरती अत्यंत जबाबदार आणि संवेदनशील अशी आम्हाला नॉमिनेशन्स करून दिली आणि त्याचा फायदा या महाविद्यालयाला झालेला दिसून येतो. अकॅडमिक कौन्सिल असेल, गव्हर्निंग बॉडी असेल किंवा विविध अभ्यास मंडळ असतील, त्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या सर्वच विद्यापीठाचे प्रतिनिधी अत्यंत सहकार्याच्या भूमिकेनं आणि या महाविद्यालयाच्या अकॅडमीची वाटचाल ही चांगल्या पद्धतीनं बळकट करण्याच्या दृष्टीने आम्हाला सतत मार्गदर्शन करत राहिलेले आहे. महाविद्यालय ऑटोनॉमस असताना ज्या काही थोड्याशा अडचणी होत्या त्या अडचणी म्हणजे प्रवेशाच्या क्षमतेबद्दलच्या अडचणी होत्या. सुरुवातीला मी आल्यानंतर या ठिकाणी CMLT आणि DMLT या करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसच्या प्रवेशाच्या संदर्भात जी मोठी अडचण निर्माण झालेली होती ती आपल्याशी चर्चा केल्यानंतर आपण लगेच सोडवून टाकली आणि मला आनंद वाटतो की दोन्हीही या कोर्ससाठी आपण 120 ची क्षमता करून दिली. त्याचबरोबर महाविद्यालयाने या ठिकाणी M.Com सुरू केलेलं होतं. त्याला खरं तर 3 विषय स्वतंत्र होते, परंतु विद्यार्थी क्षमता हे आम्हाला फक्त 50 चीच या ठिकाणी मंजूर झालेली होती.
मी आनंदानं सांगू इच्छितो या ठिकाणी की आपणाला मागच्या 15 दिवसामध्ये शिवाजी विद्यापीठाचं पत्र प्राप्त झालेलं आहे आणि या तिन्ही विषयासाठी आपल्याला 50-50 असे जवळजवळ आता 150 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. विविध अभ्यासक्रम आम्ही सुरू करत असताना सर आपला नेहमीच आमच्याकडे झुकतं माप राहिलेला आहे. तुम्ही एक खंत बोलून दाखवलेली होती की रसायनशास्त्र विषयाच्या प्रयोगशाळेकडे तुम्ही लक्ष द्या. मला आनंद वाटतो सर, ही अडचण मी साहेबांच्याकडे मांडली, आमच्या कार्याध्यक्ष साहेबांच्याकडे, आणि लगेच त्यांनी मान्यता दिली. आज जवळजवळ 5 लॅबोरेटरी या आमच्या मोठ्या स्वरूपामध्ये रसायनशास्त्र विभागासाठी तयार होत आहेत. फिजिक्सची लॅबोरेटरी आमची स्वतंत्र रुसाच्या माध्यमातून तयार होते आणि एक चांगल्या पद्धतीचं या ठिकाणी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी असो, ह्युमॅनिटीज असो किंवा कॉमर्स असो, या सर्वच वर्गांसाठी आणि इथं शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी एक चांगलं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा कार्याध्यक्ष असतील, सचिव मॅडम असतील, मी स्वतः असेल, हे सगळेजण एकमेकाच्या संगनमतानं आम्ही करत असतो. यासाठी आपण सतत मार्गदर्शक आम्हाला ठरलेला आहात. आपण या कार्यक्रमासाठी आलात त्याच्याबद्दल मी धन्यवाद देतो. पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir, for this brief and warm welcome. It gives us an immense pleasure to see the former student of Vivekananda College to reach such a zenith of success. I'm talking about Honorable Dr. P.T. Shirke, sir. I request Dr. Kailash Patel, sir, Head Department of Economics, to give a brief introduction of Honorable Dr. P.T. Shirke, sir. Thank you, madam. Good morning, respected dignitaries on the dais, my dear colleagues, researchers, and dear participants. It's my great privilege to introduce our today's chief guest, Honorable Professor Dr. D.T. Shirke, Vice Chancellor, Shivaji University, Kolhapur. Dr. D.T. Shirke completed his BSc in Statistics in 1985 from ours, the Sanskar Kendra, Vivekananda College, Kolhapur, and MSc in Statistics in 1987 from Department of Statistics, Shivaji University, Kolhapur. He stood first in order of merit in the Faculty of Sciences in both UG and PG program. He qualified UGC CSIR JRF examination in 1987 and joined UGC CSIR Research Fellow in the department, and after his master's study and he's completed his doctoral studies. He joined the department of statistics as a lecturer in 1990 and appointed as a professor of statistics in the March 2005. He took over as a head of statistics department in June 2005 and shouldered the responsibility for 9 years thereafter. He has 33 years research experience, 30 years teaching experience, and 15 years administrative experience. He is an elected member of International Statistical Association, Netherlands. In administrative experience, he has worked as Registrar, Shivaji University for more than 2 years, member Uniform Statute Committee for Maharashtra Public University Act 2016, Government of Maharashtra, officiating Pro Vice Chancellor, Shivaji University from March 2017 to August 2017, Pro Vice Chancellor, Shivaji University from August 2017 to June 2020. In academic achievement to the credit, he has awarded with Junior and Senior Research Fellowship from CSIR New Delhi, recipient of Jawaharlal Nehru Memorial Fund Award in the recognition of academic excellence, awarded with Summer Research Fellow, Academy of Indian Sciences, India, recipient of Best Teacher, PG Teacher Award, Shivaji University, Kolhapur, 2011. He has worked on various bodies of Shivaji University in the capacity of member or member secretary or chairman, which includes Senate, Management Council, Academic Council, Board of Deans, Board of Research, Board of PG Education, Board of Information Technology, Finance and Account Committee, Research and Recognition Committee, BUTR, IQAC, Rajiv Gandhi Science and Technology Commission, 12th Plan Fund Utilization Committee, NAC, SSR Preparation Committee, and list is. He also worked on various bodies and committees of Solapur University, Goa University, Karnataka University, Bangalore University, Central University of Rajasthan, KLE University, etc.
He has worked as a chairman, NAC peer team for accreditation and assessment. He has contributed significantly in the development of Shivaji University Kolhapur while working on various statutory bodies of the university, which includes a 5-year plan preparation of 5-year plan of Shivaji University, institutional development plan under Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA), a new welfare scheme for students, for teachers, for parents, and for administrative staff, choice-based credit system (CBCS) for UG and PG program, introduced more than 30 value-added courses, starting a new PG program, MSc Applied Statistics and Informatics under UGC Innovative Program scheme. He has published more than 80 research papers at national and international level, having citation 600 plus. He has worked as principal investigator and co-principal investigator on 9 projects with total inlay of approximate 1 crore. Under his guidance, 14 students has completed their PhDs. He has delivered more than 50 talks at conferences, workshops, refresher programs at various levels. In research collaboration, he is engaged with Florida International University, Miami, USA, University of Alabama, USA, Indian Institute of Technology, Kanpur, Indian Institute of Technology, Mumbai, Central University of Rajasthan, Bangalore University, Bangalore. He is life member of International Indian Statistical Association and life member of Indian Society for Probability and Statistics. So we feel really very proudful to say that you are ours. You are Vivekanandian and you are our proud alumni. So with this post, once again, very warm welcome. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Now we will felicitate all the dignitaries on the dais. First of all, I request Honorable Principal Abhay Kumar Soundke sir to felicitate today's chief guest, Honorable Dr. D.T. Shirke sir, Vice Chancellor Shivaji University, Kolhapur, by offering a bouquet, a memento, a shawl, and a letter of honor. Thank you, sir. The letter of honor. Next, I request Honorable Principal Dr. R.R. Kumar sir to felicitate Honorable Principal Abhay Kumar Soundke sir by offering a bouquet. Again, request Honorable Principal Kumar sir to felicitate Principal Shubhangi Taure Madam, Secretary, Sri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha, by offering a bouquet as a token of our love and gratitude. Now, Secretary Madam, sir, please felicitate her. I may request Dr. Kumar sir to felicitate Dr. S.P. Virada sir by offering a bouquet. He is research person for our post-lunch session. Thank you, sir. I request the coordinator of this national conclave, Dr. S.R. Kattimani sir, to felicitate Honorable Principal Dr. R.R. Kumar sir by offering a bouquet as a token of our love and gratitude and for the strong support he has given for this conclave. Thank you, sir. Vivekananda College is immensely proud of Honorable Principal Dr. D.T. Shirke sir. Hence, we have honored him by offering a letter of appreciation and honor. I request Dr. Pradeep Patil sir to read the letter. नमस्कार. प्रथम हे मानपत्र लिहिण्याचं आणि वाचण्याची संधी मला संयोजकांनी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी संयोजकांचा आभार मानतो. माननीय डॉक्टर डी.टी. शिर्के सर, कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुरोगामी कलानगरीत स्थापन झालेल्या
शिवाजी विद्यापीठाचे 13वे कुलगुरू आणि ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्काराचे अलौकिक धीरोदात्त रत्न म्हणून आपल्यासारख्या नम्र आणि व्यासंगी व्यक्तिमत्वाला हे मानाचं मानपत्र प्रदान करताना आम्हास अत्यानंद होत आहे. हातकणंगले तालुक्यातील वाठार तर्फ वडगाव या छोट्याशा खेडेगावात जन्म, शिक्षण महर्षी डॉक्टर बापूजी साळुंखे यांनी स्थापन केलेल्या श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे विवेकानंद कॉलेज कोल्हापूर येथे संख्याशास्त्र विषयात BSc, शिवाजी विद्यापीठातून MSc, PhD या पदव्या तसेच विद्यापीठात संख्याशास्त्राचा प्राध्यापक, प्रकुलगुरू ते कुलगुरू पदापर्यंतचा आपला प्रवास अतुलनीय असा आहे. विद्वत्वम दक्षता शीलम संस्कारानुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्त सचेतत्वम प्रसन्नता या उक्तीप्रमाणे गेली 34 वर्षे आपण शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक, संशोधक, प्रशासक म्हणून सेवा बजावित आहात. या सेवेच्या काळात आपल्याला अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. शिवाजी विद्यापीठाच्या 50हून अधिक समित्यामध्ये आपण भरीव कामगिरी केलीत. सोलापूर, गोवा, कर्नाटक, राजस्थानमधील विद्यापीठांना आपण नेहमीच मार्गदर्शन करीत आहात. 6 परदेशांमधील परिषदांमध्ये देशाचे व शिवाजी विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 80 पेक्षा जास्त शोध निबंधांचे प्रकाशन, 1 करोड रुपयापर्यंतचे 9 संशोधन प्रकल्प, 15 विद्यार्थ्यांना PhD साठी मार्गदर्शन, देशभरात 50हून अधिक व्याख्याने हे आपले कार्य अजोड आहे. इच्छा आणि प्रयत्न हेच माझे सोबती, साहसास मात्र सीमा नसती, नवी क्षितिजे सदा खुणावती या उक्तीप्रमाणे असणारी आपली कृती सदैव स्मरणात राहील. एकूणच प्रशासनातील आपली कार्यक्षमता, गतिशील कार्यतत्परता व अभिरुचीपूर्ण कल्पकता या त्रिवेणी गुणांचा सन्मान करताना आम्ही कृतज्ञतेचे हे मानपत्र आपणास प्रदान करीत आहोत. धन्यवाद. Thank you so much, sir. One more felicitation is there. I request Dr. Kavita Dode ma'am, Head of English Department, to felicitate Dr. Kruti Joshi ma'am, the convener of this conclave and IQAC coordinator. Now the time has come for which we were waiting eagerly. I request Honorable Dr. T.D. Shilke sir to start with his inaugural speech. We are very eager to listen to your insights and thoughts on New Education Policy 2020 and the challenges. Please, sir. सर्वांना नमस्कार. विवेकानंद कॉलेज कोल्हापूर यांच्या वतीनं आणि त्यांच्या IQAC युनिटच्या वतीनं आयोजित केलेल्या नॅशनल कॉन्क्लेव्ह ऑन चॅलेंजेस इन द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP 2020 ॲट हायर एज्युकेशन लेवल या उद्घाटना समारंभी अध्यक्ष म्हणून उपस्थित असलेले स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य आदरणीय अभयकुमार साळुंखे सर, या संस्थेच्या सचिवा ऑनरेबल प्रिन्सिपल शुभांगी गावडे, व्यासपीठावर उपस्थित विवेकानंद महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रिन्सिपल डॉक्टर RR कुंभार, या चर्चासत्रासाठी आमंत्रित रिसोर्स पर्सन डॉक्टर बिरादार, या चर्चासत्राच्या निमित्तानं व्यासपीठावर IQAC कोऑर्डिनेटर
डॉक्टर श्रुती जोशी मॅडम, या चर्चासत्राचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कट्टीमणी, विवेकानंद कॉलेजचे सर्व शिक्षक, प्रशासकीय सेवक आणि मित्र, पहिल्यांदा I just declare that the conclave is open and is open for discussion. I must congratulate IQAC and the college for organizing this conclave at the apt time and the right time, and inviting the eminent resource persons for guiding the fellow teachers and administrative staff of the college and the other colleges as well. या निमित्तानं जो माझा सन्मान केला त्याबद्दल मी संस्थेप्रती आणि महाविद्यालयाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि ज्या वेळेला माझ्या करिअरच्या प्रवासामध्ये अशा काही घटना घडल्या त्या वेळेला आवर्जून विवेकानंद कॉलेजनं मला निमंत्रित करून अशा प्रकारचा सन्मान केलेला आहे. आणि खरं सांगायचं झालं तर ज्या विषयावरचा आज कन्क्लेव्ह आहे त्या विषयाची सुरुवात या संस्थेनं 60 वर्षापूर्वी केली असं म्हणायला हरकत नाही आहे. ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार हे ब्रीदवाक्य ज्यावेळेला आपण घेतो त्यावेळेला याच्यापेक्षा वेगळं मल्टीडिसिप्लिनरी काय असतं हे मला काही वाटत नाही आहे. त्यामुळे ती व्हिजन डॉक्टर बापूजी साळुंखे यांना 60 वर्षापूर्वी होती आणि त्या दृष्टीनेच ही संस्था आणि या संस्थेची सगळी शैक्षणिक युनिट्स जी आहेत ती कार्यरत आहेत. आज इनॉग्रल सेशनच्या निमित्तानं मला ज्या वेळेला काही बोलण्याची संधी मिळते त्यावेळेला मी विचार करत होतो की या दिवसामध्ये या 2 सेशनमध्ये जे रिसोर्स पर्सन म्हणून आपल्यासमोर बोलणार आहेत डॉक्टर जगन्नाथ पाटील आहेत, डॉक्टर बिरादर आहेत, तर मी कदाचित बोललेलं परत त्याचं रिपिटेशन होण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही माझी किंवा बिरादर सरांची किंवा जेपींची अशी काही वेगळी असू शकत नाही, ती एकच आहे. त्यामुळे मी थोडंसं तांत्रिक मुद्द्यावर थोडंसं तिकडं दुर्लक्ष करून चॅलेंजेस या शब्दाकडे जास्त फोकस करायचा मी प्रयत्न करतो. आणि हे करत असताना आपली सध्याची शिक्षण व्यवस्था आणि आपल्या समोरील असणारी आव्हानं याच्यावर थोडासा प्रकाश टाकायचा मी प्रयत्न करेन. Actually, when I thought that I am supposed to talk on this particular topic, there was actually big challenge before me itself, that how to get a time to study all those documents and present the thing before you. So I took a liberty to avoid the PPT presentation before you, and I thought that I should orally communicate what precisely NEP 2020 means. NEP 2020, actually the inception of NEP 2020 at the national level has already been done. But as far as our state is concerned, we are yet to enter into this national education policy implementation. So it's the right time to see what could be the potential issues and the challenges before all of us when we start implementing this particular policy. State government has already constituted a committee under the chairmanship of Dr. Raghunath Mashelkar as far as the higher education level is concerned. And I learned that they have already submitted their report to the state government, higher and technical education. I think it will go before the appropriate bodies and authorities, and maybe latest by the next academic year, we will be able to start implementation of, hopefully, implementation of NEP 2020. हे सगळं करत असताना ज्या वेळेला आय इंटेन्शनली युजिंग द मिक्स बोर्ड बिकॉज टुडेज रिसोर्स पर्सन he should know that what I have already talked, and those things should be avoided, possibly avoided, and he can point it out that, in fact, I could get some information from when we are walking from office to this presentation, what he is going to talk on, so that I can avoid those things. ज्या वेळेला आपण इम्प्लिमेंटेशनला सुरुवात करतो त्यावेळेला विवेकानंद कॉलेज सारख्या स्वायत्त महाविद्यालयात
जर आपण उदाहरण घेतलं तर नेमकं काय होणार आहे. द फर्स्ट अँड द फोरमोस्ट थिंग इज दॅट देर विल बी अ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री. आता ज्यावेळेला मी रिस्ट्रक्चरिंग म्हणतो त्यावेळेला त्याचा खूप मोठा अर्थ आपल्याला समजावून घेतला पाहिजे. मुळात आपल्याकडे जो 10+2 पॅटर्न होतात त्या पॅटर्नपासून रिस्ट्रक्चरिंग चालू होणार आहे. म्हणजे 6व्या वर्षात पहिलीला जायचं जे होतं ते 3ऱ्या वर्षापासून शिक्षण सुरू होणार आहे. आणि मग 8वी पास पर्यंत एक टप्पा म्हणजे जो 2-3 टप्पे आणि 9वी 10वी 11वी 12वी हा शेवटचा टप्पा आणि त्याच्यानंतर हायर एज्युकेशन. हे करत असताना सगळ्यात मोठं आव्हान असं आहे की या रिस्ट्रक्चरिंगला किती महाविद्यालय तयार आहेत. ज्या महाविद्यालयांच्याकडे 11वी 12वी मुळात आहे त्यांचा विषय असा आहे की ती या महाविद्यालयापासून डिटॅच करून स्कूल एज्युकेशनमध्ये जाणार. आणि हे जर करायचं असेल तर यू कॅन इमॅजिन व्हॉट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज द इन्स्टिट्यूशन अँड द स्टेट गव्हर्नमेंट इज लायकली टू फेस. या सगळ्या NEP मध्ये कुणी लक्ष घालायला पाहिजे असं जर विचारलं तर ऑलमोस्ट ऑल स्टेक होल्डर्स शुड लुक इन टू दिस. म्हणजे कोण पहिल्यांदा म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंटने लक्ष घालायला पाहिजे, त्यांनी ऑलरेडी घातलेलं आहे. दुसऱ्यांदा या संस्था ज्यांची महाविद्यालयं आहेत ज्यांच्या स्कूल्स आहेत त्यांनी लक्ष घालायला पाहिजे. दे हॅव स्टार्टेड डुईंग दॅट. महाविद्यालय ही त्यांच्या स्तरावर सक्षम करण्यासाठी त्यांना लक्ष घालायला पाहिजे. शिक्षक जे या सगळ्या प्रक्रियेशी अतिशय ज्यांचा जवळून संबंध आहे त्यांनीही लक्ष घालायला पाहिजे. आणि सगळ्यात ज्याला आपण शेवटी म्हणतो पण तो प्रथम असतो तो म्हणजे विद्यार्थी वर्ग. त्यांना नवीन शैक्षणिक धोरण किंवा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नेमकं काय आहे हे त्यांना पहिल्यांदा माहीत करून द्यायला पाहिजे. सो ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड नो व्हॉट एक्झॅक्टली इज NEP अँड व्हॉट आर द इश्यूज अँड चॅलेंजेस वाईल इम्प्लिमेंटिंग दिस पर्टिक्युलर थिंग. असं बोललं जातं आणि असं लिहिलेलं आहे आणि असं इम्प्लिमेंट होणार आहे की नजीकच्या काळामध्ये सगळ्या ज्या हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स आहेत, ज्यावेळी मी हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स म्हणतो त्यावेळे त्याच्यामध्ये विद्यापीठही येतात, त्याच्यामध्ये महाविद्यालयही येतात, त्याच्यामध्ये जी रिकग्नाइज इन्स्टिट्यूशन म्हणतात ती येतात, जे फॉर्मल एज्युकेशन देत नाही आहेत ती. तर याच्या फक्त 3 कॅटेगरी राहणार आहेत. त्या कोणत्या 3 कॅटेगरी राहणार आहेत की जे रिसर्च आणि टीचिंग इक्वल करणार आहेत. मी म्हणतो इक्वल, जे वर्डिंग जे पॉलिसीमध्ये आहे, आय एम जस्ट ट्राईंग टू अडॉप्ट द सेम थिंग. जे इक्वल करणार आहेत त्या रिसर्च इंटेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटी म्हणून राहणार आहे. सो दॅट इज द फर्स्ट कॅटेगरी. सेकंड कॅटेगरी ज्यांचं शिकवण्याकडे जास्त फोकस असणार आहे आणि त्या अनुषंगाने रिसर्च होणार आहे अशी दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये टीचिंग इंटेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटी. म्हणजे युनिव्हर्सिटीचे आता 2 भाग फिक्स झाले. रिसर्च इंटेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटी एक होईल आणि टीचिंग इंटेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटी एक होईल. अर्थात हे पार्टिशन किंवा या कॅटेगरी या टाईट नसणार आहेत. एखाद्या टीचिंग इंटेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटीला जर नंतर रिसर्च इंटेन्सिव्ह व्हायचा असेल तर तोही प्रवास त्यांच्यासाठी खुला असेल. सगळ्यात तिसरी आणि महत्त्वाची जी आजच्या कन्क्लेव्हच्या दृष्टीने महत्त्वाची जी आहे ती सगळ्या राहिलेल्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशन या डिग्री अवॉर्डिंग ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट्स किंवा डिग्री अवॉर्डिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस या टाईपमध्ये बोलणार. आता विवेकानंद कॉलेज इटसेल्फ इन अ बेटर पोझिशन हॅज ऑलरेडी क्रॉस्ड द नॉन ऑटोनॉमी स्टेटस टू ए ऑटोनॉमी स्टेटस. सो दॅट बाउंड्री इज ऑलरेडी पास्ड. त्यामुळे हे कॉलेज ऑलरेडी ऑटोनॉमस झालेलं आहे. पण ते काय नाही आहे तर ते डिग्री अवॉर्डिंग नाही आहे. आता मी एक्झामिनेशन सेलचं उद्घाटन समारंभ केल्यानंतर आता पुढची आता जबाबदारी असं असणार आहे की नजीकच्या काळामध्ये तुम्हाला जर डिग्री प्रदान करायची असेल तर त्याचा एक सेल तुम्हाला तिथे एस्टॅब्लिश करायला लागेल. आता आपण लक्षात घ्या की आजची ऑटोनॉमी विवेकानंद कॉलेज सारख्या महाविद्यालयाची आणि डिग्री अवॉर्डिंगमध्ये फरक काय आहे. तो फरक असा आहे की आज ऑटोनॉमस कॉलेज आणि विद्यापीठ याच्यामध्ये काय दुवा म्हणजे काय कनेक्शन राहिलेलं आहे. तर पहिलं कनेक्शन एक राहिलेलं आहे जे खरं म्हणजे स्वायत्त महाविद्यालयांना मान्य नाही आहे. ते म्हणजे एखादा नवीन कोर्स करायचा असेल तर विद्यापीठाची आणि शासनाची परवानगी लागते. आता त्याला मी त्या खोलात जात नाही, त्याचा कायदा आहे, स्टॅट्यूट आहे, ते लोक पाहून घेतील सगळं. दुसरं कनेक्शन असं आहे की इथं जो अभ्यासक्रम पूर्ण होतो त्याची पदवी मात्र विद्यापीठ देते आणि तो महत्त्वाचा आहे.
आता ते दुसरं कनेक्शन, आता पहिलं कनेक्शन लगेचच डिस्कनेक्ट होणार आहे, त्यामुळे तो विषय संपणार आहे, ते ऑटोमॅटिकली संपणार आहे नजीकच्या काळामध्ये. आणि फक्त डिग्री अवॉर्डिंगचा आहे तो सुद्धा आपल्याकडे येणार आहे. एका अर्थानं तुम्ही विद्यापीठापासून, आता वर्ड आहे म्हणून वापरतो, की डिअफिलेट होणार आहे. ज्या वेळेला नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हायर एज्युकेशनमध्ये मांडायची सुरुवात केली त्यावेळेला पहिल्यांदा जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते प्रॉब्लेम्स मांडले. त्या प्रॉब्लेमची एक लिस्ट आपल्याला दिसेल. त्यातलं सगळ्यात शेवटची लिस्टमधला सगळा पॉईंट असा आहे की सध्याची जी काही विद्यापीठं आहेत ती ॲफिलेटिंग असल्यामुळं दे आर ओव्हरबर्डन. म्हणजे त्या विद्यापीठांना आता फक्त त्या ॲफिलेटिंग महाविद्यालयांचा सगळा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हचा सगळा भार आता सोसावा लागतो. सुदैवानं शिवाजी विद्यापीठामध्ये 276 महाविद्यालय आहेत. पण जर तुम्ही महाराष्ट्रातली इतर काही विद्यापीठ पाहिली तर तिथं 700, 800, 1000 पर्यंत सुद्धा महाविद्यालय गेली असते. म्हणजे मी खरं म्हणजे सांगायचं की नाही मला माहीत नाही, पण माझ्या आत्तापर्यंतच्या अभ्यासामध्ये एकाही कुलगुरूला सगळ्या महाविद्यालयाला भेटता आलेलं नाही. शिवाजी विद्यापीठातलं मी बोलतो. म्हणजे 200 आकडा 5 वर्षामध्ये 276 आकडा सुद्धा पार करता येत नाही. आता एखादा कुलगुरू जर त्या महाविद्यालयापर्यंत पोचूच शकत नसेल 5 वर्षामध्ये, त्याचा ॲडमिनिस्ट्रेशन, त्याची क्वालिटी, त्याची ॲक्सेसवर किती ते पाहू शकेल. आणि ही महाविद्यालयाची संख्या जर दिवसेंदिवस वाढत असेल तर तो हा भार आहे तो विद्यापीठांना हा अनावश्यक आहे असं नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचं मत झाल्यामुळं हे ॲफिलेटिंग सिस्टम जी आहे ती फेज आउट होणार आहे. ती कधी फेज आउट होणार आहे तेही पॉलिसीमध्ये सांगितलेलं आहे. येत्या 15 वर्षामध्ये ॲफिलेटिंग फेज आउट होणार. याचा अर्थ असा आहे की विद्यापीठ आणि महाविद्यालय त्याचा 15 वर्षानं काहीही संबंध असणार नाही. आता याची विद्यापीठावर होणारी इम्प्लिकेशन हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे, आपण खोलात जायला नको. परंतु ज्या वेळेला असं ॲफिलेटिंग फेज आउट होतं त्यावेळेला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असे की त्या महाविद्यालयांची जबाबदारी वाढते. आज कोणत्याही मार्गदर्शनासाठी विद्यापीठाकडं आपण एक मार्गदर्शन मागू शकत होतो, ही सगळी जबाबदारी ही ॲटॉनॉमस इन्स्टिट्यूट, डिग्री अवॉर्डिंग ॲटॉनॉमस इन्स्टिट्यूटवर येणार आहे. आणि हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज मी खरं तर मानतो. म्हणजे एखाद्या एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये ज्या वेळेला कुटुंब वाढतं त्यावेळेला त्या मुलांना स्वतंत्र कुटुंब व्यवस्था निर्माण करावी लागते आणि ती कुटुंब व्यवस्था निर्माण करत असताना कंप्लीट डिव्हिजन झालेली असते. म्हणजे DNA सोडला तर सगळ्या फिजिकल गोष्टी आहेत त्या सगळ्या वेगळ्या असतात. तर तशा पद्धतीनं ही सगळी व्यवस्था आता पुढच्या काळामध्ये निर्माण होणार आहे. त्यामुळं सगळ्यात मोठा चॅलेंज मी म्हणतो की ॲटॉनॉमस डिग्री अवॉर्डिंग स्टेटस हे जबाबदारीने घेणं आणि ते हयात सांभाळणं. हयात या शब्दानं या अर्थानं वापरतो की आज माझ्याकडे 1964चा जर एखादा विद्यार्थी आला आणि त्यानं माझ्याकडे मार्कशीट मागितली तर ती मला द्यावी लागते. आणि आय शुड हॅव दॅट सिस्टम. त्यामुळे महाविद्यालयानं सुद्धा भविष्यामध्ये, आज रोजी तो काहीच विषय नाही आहे. आज कुठलाही विद्यार्थी तुमच्याकडे मार्कशीट मागायला आला तर तुम्ही विद्यापीठाकडे बोट करताय, तिथे जा आणि मार्कशीट घेऊन ये. तुमच्याकडे कुठला डेटा नाही आहे, डेटा ठेवायची आवश्यकता नाही आहे. सो यू शुड हॅव एक्सटेन्सिव्ह यूज ऑफ ICT फ्रॉम द डे 1. म्हणून मी आज एक्झामिनेशन सेलमध्ये गेल्या प्रश्न विचारला की तुमचं सर्व्हर कुठं आहे, व्हेर इज युअर सर्व्हर. तर आता ॲटॉनॉमस स्टेटस मिळाल्यानंतर सगळाच डेटा तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे. आय डो नॉट नो वेन द टाइम विल कम अँड यू विल बी आस्क्ड टू स्विच ओव्हर टू डिग्री अवॉर्डिंग कॉलेज. तर कदाचित पुढच्या वर्षी सांगितलं तर 3 वर्ष मिळतील तुम्हाला, तर त्या बॅचपासून ती चालू होईल. परंतु इट इज नॉट फार अवे अँड वी विल हॅव टू स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर दॅट पर्टिक्युलर. म्हणजे आज जर या कन्क्लेव्हचं कन्क्लुजन करायचं असेल तर असं करायला हरकत नाही आहे. आय एम नॉट कन्क्लुडिंग बिकॉज यू हॅव 2 more सेशन्स, की उद्यापासून हे महाविद्यालय डिग्री अवॉर्डिंग ॲटॉनॉमस कॉलेज आहे, असणार आहे. त्या दिवशीने जे करायला लागते ते उद्यापासून चालू करायला पाहिजे. सो दॅट इज हाऊ इट शुड बी स्टार्टेड. भले ते गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पुढे 1-2 वर्ष ढकलेल, ठीक आहे, पण वी शुड बी प्रिपेअर्ड फॉर दॅट. सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड चॅलेंज जो NEPनं अपेक्षित केलेला आहे तो काय आहे की तुम्ही पाहिलं तर महाराष्ट्रावर किंवा देशावर, कदाचित कालच्या भाषणामध्ये त्याचा उल्लेख झाला असेल की if you look at second document, see the first document that referred to is the NEP report which is available in the public domain. Ministry of Educationच्या वेबसाईटवर तो आहे. माझी सगळ्या शिक्षकांना अशी, म्हणजे आय एम जस्ट ॲडवायझिंग अँड अपीलिंग to have a copy, a personal copy of NEP 2020, personal copy, and go through from each and every page of that. It is 66 or some odd number of pages document. It's not a big one. तर ते आपण जरूर पाहून घ्या.
कारण असं म्हणायला नको की मी हायर एज्युकेशनचं आहे, मला फक्त तेच माहीत पाहिजे. त्याच्या अलीकडं पलीकडे काय आहे ते सुद्धा आपल्याला माहीत पाहिजे. तर आपण सर्वांनी ते वाचून घ्यावं. मला वाटतं दिस कुड बी एक्सरसाइज ऑन द ऑकेजन ऑफ इनॉग्रल फंक्शन. होमवर्क यू कॅन से. सेकंड जो चॅलेंज आहे तो सगळ्यांच्या समोर आहे आणि तो या महाविद्यालयाच्या समोर नाही आहे. तो असा की भविष्यामध्ये फक्त लार्ज हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स राहणार आहेत. लार्ज म्हणजे काय, तर लार्जची त्यांनी एक ब्रॉड डेफिनेशन दिलेली आहे. ब्रॉड डेफिनेट इज अ ब्रॉड डेफिनेशन. नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन द इन्स्टिट्यूशन शुड बी अबाव 3000. म्हणजे 3000 पेक्षा विद्यार्थी संख्या जास्त असणारी इन्स्टिट्यूट्स फक्त असाव्यात. आता आपल्यासमोर मोठा प्रश्न आहे की फॉर्च्युनेटली दिस कॉलेज हॅज गॉट मोर दॅन 3000, so no issue. But if you can have a look at all the colleges in the city, outside city, in the jurisdiction of Shivaji University, in state and in the country, you will find that hardly 5% of the institutes are having this particular magic figure. याचा अर्थ असा की 5% ते 60% पेक्षा जास्त तुम्हाला 3000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असलेली महाविद्यालय मिळणार नाही. आपल्याकडे महाविद्यालय किती आहेत? आपल्याकडे आज महाविद्यालय जवळजवळ 40,000 पर्यंत पोहोचलेली आहेत. आणि युनिव्हर्सिटीज किती आहेत? मला वाटतं आज आपण बोललो तर कदाचित उद्या एक त्यामध्ये भर पडेल. त्यामुळे मी ते सगळं गृहीत धरून सांगतो की 1001 विद्यापीठ आपल्या देशामध्ये आज आहे. म्हणजे जवळजवळ 40 अधिक 1 41,000 HEIs याचं 3 कॅटेगरीमध्ये डिव्हिजन होणार. त्यामुळे जर 3000 संख्या नसेल तर काय करायचं हा मोठा प्रश्न आहे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी एक प्रोव्हिजन दिलेली आहे. ती अशी आहे की यू कॅन फॉर्म ए क्लस्टर ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स. म्हणजे परत काय झालं की डिग्री अवॉर्डिंग ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट्स कुड बी ए क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस. आता क्लस्टर ज्या वेळेला म्हणतो त्यावेळेला आता प्रश्न येतो की कुणी एकत्र येऊन क्लस्टर करायचं. सो दॅट इज द सेकंड चॅलेंज इज बिफोर द मॅनेजमेंट ऑफ दोज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स. ते कुणाबरोबर क्लस्टरिंग करायचं, कसं करायचं याचे नॉर्म्स आपल्याकडे पाहिजे. आणि ते क्लस्टरिंग झाल्यानंतर दॅट फॉर्म 1 युनिट. म्हणजे 3000 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असलेलेच युनिट्स असणार आहेत. आता मग ते आपल्याला माहिती आहे की आपण योगायोगाने शिवाजी विद्यापीठामध्ये एक लीड कॉलेज नावाची स्कीम आहे. आय थिंक ऑल ऑफ अस व्हेरी फॅमिली विथ दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट. तर अशा प्रकारचे क्लस्टर कॉलेजेस आपल्याला भविष्यामध्ये इन्स्टिट्यूट करावे लागणार. हा त्यातला सेकंड चॅलेंज आहे. आता तिसरा जो डॉक्टर कट्टीमणींनी ते बोलता बोलता बोलले की मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूट्स, तिथेही आपल्याला एक मोठा विचार करायला लागतो. आज सिटीमध्ये जर विचार केला आपण तर आपल्याकडं सिंगल स्ट्रीम असलेलं सुद्धा कॉलेज आहे, मोठं कॉलेज आहे, पण वी हॅव ओनली सिंगल स्ट्रीम. तर मल्टी डिसिप्लिन याचा अर्थ असा नव्हे की सगळ्याच फॅकल्टी पाहिजेत, सगळ्याच स्ट्रीम्स पाहिजेत, पण डेफिनेटली ॲज मेनी ॲज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स या तर राहतीलच, पण त्याच्या पलीकडे एखादी जर स्ट्रीम आपल्याला इंट्रोड्यूस करता आली तर दॅट विल बी वंडरफुल. म्हणजे त्या अर्थानं मल्टी डिसिप्लिनरी असं असावं. आपल्याला माहीत असेल की आपण IITच्या बाबतीत ज्यावेळेला बोलतो त्यावेळेला आपल्याला असं वाटतं की IITs आर मेनली फोकस्ड ऑन द इंजिनिअरिंग एज्युकेशन. पण तुम्ही जर सगळ्या IITच्या वेबसाईट पाहिल्या तर तुमच्या लक्षात येईल की दे आर रनिंग कोर्सेस इन ह्युमॅनिटीज ऑल्सो. म्हणजे ह्युमॅनिटीजचे कोर्सेस हे IITमध्ये आता सुरू आहेत. एक्झॅक्टली सेम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द HEIs अक्रॉस द कंट्री. म्हणजे हा तिसरा मुद्दा आहे. मग आता ज्या वेळेला तुम्हाला एखादी स्ट्रीम वाढवायची असते त्यामुळे सगळं स्ट्रक्चर वाढवावं लागेल, त्याला टीचिंग रिसोर्सेस वाढवावे लागतील, सगळ्या गोष्टी वाढवाव्या लागतील. त्या कुठं पण वाढवायच्या, किती मल्टीडिसिप्लिनची डेफिनेशन काय द्यायची, म्हणजे आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्सपर्यंत थांबायचं का त्यांना इंजिनिअरिंगमध्ये घ्यायचं वगैरे वगैरे, या सगळ्या गोष्टी चॅलेंज नावाचा भाग आहे तो तिथेही असणार आहे. दॅट विल बी डेल्ट बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट. हे सगळं करत असताना ज्या वेळेला आपण विद्यार्थी म्हणतो त्या विद्यार्थ्याच्या पुढे सुद्धा खूप सारे मोठे प्रश्न आहेत. ते प्रश्न अशा अर्थानं आहेत की या फेजमधून जात असताना आपण नेमकं काय शिकणार आहे, कुठली डिग्री मिळवणार आहे, हा एक त्यातला एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळं जे डॉक्टर कट्टीमणींनी ज्याचा उच्चार जाता केला आणि तुमच्या त्या ब्रोचरमध्ये पण दिसतोय की तो म्हणजे क्रेडिट. आता आपण सगळेजण म्हणतो, म्हणजे शिवाजी विद्यापीठातले सगळी महाविद्यालय विद्यापीठाचे सगळे अधिविभाग असं म्हणतात की वी आर इम्प्लिमेंटिंग ए चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. आता डॉक्टर कारंजकर इथं आहेत, ते ज्या वेळेला चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टमच्या एका कमिटीमध्ये काम करत होते त्यावेळेला काय कसरत करावी लागली. पण आपल्याकडं कन्सेप्ट वेगळा आहे. आपल्याकडे कन्सेप्ट काय आहे की आपल्याला विद्यार्थ्याला काय पाहिजे याचा विचार हा नंतरचा असतो. आपल्याला शिक्षकाचा वर्कलोड काय आहे याचा फोकस पहिल्यांदा करावा. आय एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, इट इज अ फॅक्ट. आणि ही फॅक्ट अशी आहे की
तुम्ही थोडा जरी त्याच्यामध्ये बदल केला आणि एखाद्या शिक्षकाचा 1 तासानं वर्कलोड कमी झाला तर मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता. दॅट इज द रिजिड सिस्टम दॅट प्रेझेंटली वी आर हॅव्हिंग. आणि हे असं असणं हे कदाचित भविष्यात असणार नाही. आता ते असणार नाही म्हणजे काय, दॅट इज व्हॉट एक्झॅक्टली ही चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टमच्या पुढची पायरी आहे. आपण म्हणतो चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, पण आपण जर एक क्षणभर विचार केला, इज इट रिअली अ चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? I am talking this with a responsibility as a vice chancellor. तर आपल्याला चॉईस किती आहे? I don't know. If you scale on 0 to 10, you can tell me that how much is the choice for the student. फार कमी चॉईस आहे. ही चॉईस नाही असं म्हटलं तर चालेल, कारण तो फिक्स पॅटर्न आहे, तोच घेऊन आपण पुढे चालतो. सो वेर इज अ चॉईस? देर इज नो चॉईस. देन व्हॉट वी आर डुईंग? वी हॅव बीन डुईंग ओनली अ क्रेडिट सिस्टम. आपण फक्त क्रेडिट सिस्टम घेऊन निघालो, पण ते तर एक्झॅक्टली आपण करतो का, त्याच्याबद्दल सुद्धा मी थोडासा रिझर्व्ड आहे. मी असं म्हणतो की ते विद्यार्थ्याला माहिती आहे का तो काय करतो तो. आता तुम्ही एखादा ग्रॅज्युएट झालेला विद्यार्थ्याला पकडा आणि त्याचं मार्कशीट तुमच्याकडे घ्या, त्याला म्हणावं की तू किती क्रेडिट्स अर्न केलीस, तू पर्सेंटेज सांगणार. जास्तीत जास्त तो काय असेल ते ग्रेड सांगेल, पण त्याला क्रेडिट्स म्हणजे काय माहीत नसणार, ती कशी कॅल्क्युलेट केली हे सुद्धा माहीत नसणार आहे. पूर्वी त्याला पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं माहीत होतं, मग त्याला क्रेडिटचा CGPA काय आहे ते कॅल्क्युलेट करता येतो का, ती टेक्नॉलॉजी त्याला माहीत आहे का. मग आपण कुठंपर्यंत पोहोचलो, अजून विद्यार्थ्यापर्यंत CBCS मध्ये पण पोहोचलेलं नाही. त्याच्या पलीकडची ही सिस्टम आहे, ती सिस्टम म्हणजे अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स. आता याच्यातला मी सगळ्यात महत्त्वाचा आणि या कॉलेजच्या दृष्टीनं अतिशय जो जवळचा क्षण आहे तो सांगतो. त्याचं असं झालेलं आहे, मी तिसरं डॉक्युमेंट तुम्हाला रेफर करतो की युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशननं यावर्षी मला वाटतं समवेअर इन सप्टेंबर एक रेग्युलेशन पारित केलेलं आहे. आणि त्या रेग्युलेशनचं टायटल्स आहे ABC, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट. आता सगळ्या शिक्षकांनी आणि अर्थातच त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी हा कन्सेप्ट लवकरात लवकर समजून घ्यायला पाहिजे बिफोर वी स्टार्ट इम्प्लिमेंटिंग. आणि डे 1ला जर आपण इम्प्लिमेंट करायला गेलो तर त्यावेळेला सगळं सांगावं लागेल आणि मग इम्प्लिमेंट करावं लागेल. कन्सेप्ट काय, त्याच्यामध्ये 3 गोष्टी आहेत. एक म्हणजे अकॅडमिक शब्द आहे, दुसरा बँक शब्द आहे आणि तिसरा क्रेडिट शब्द आहे. आता ही अकॅडमिक बँक आहे एवढं आपण पहिल्यांदा घेऊया, आणि इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट्स. आपली जी बँक असते त्यामध्ये आपण काय करतो, साधारणतः आपण असं करतो आता की आपण अकाउंट ओपन करतो, पण त्या अकाउंटवर जे फंड्स जमा होतात ते आपण केलेल्या सर्व्हिसच्या प्रति आपली इन्स्टिट्यूशन, संस्था, गव्हर्नमेंट हे जमा करतात. म्हणजे आपण स्वतःच पैसे जमा नाही करत, अर्थात इन ब्रॉड सेन्स स्वतः पण करू शकतो, पण आपल्याला कुठून अर्निंग करावं लागतं. ज्यावेळेला आपण अर्निंग करतो तर समबडी गिव्ज अस, तर त्याने करायच्या ऐवजी आपण ते कॅश घेतो आणि जमा करतो. हे जर आपण बायपास केलं तर ज्यांच्यासाठी काम केलेलं आहे ते आपल्या अकाउंटवर जमा करतात, असं गृहीत धरूया. सो द कन्सेप्ट इज, सोप्यात सोपा करून सांगायला मी प्रयत्न करतो. कन्सेप्ट इज की आपण केलेल्या जे काही आपण दिलेल्या सर्व्हिसेसच्या प्रति आपल्याला जे फंड्स मिळतात ते बँकेत आत्ता जमा होतात. त्याचा विनियोग कसा करतो आपण, आपल्याला एखादा टास्क करायचा असेल, कुठलाही टास्क म्हणजे एखादं व्हेकल घ्यायचं असेल किंवा महिन्याचं राशन भरायचं असेल, त्यासाठी काहीतरी आपल्याला अमाऊंट लागते, तर वी विड्रॉ इट. द मोमेंट वी विड्रॉ दिस अमाऊंट, तुमचा बॅलन्स खाली जातो, बरोबर आहे की नाही, तो बॅलन्स खाली जातो. आणि जोपर्यंत दुसऱ्या सर्व्हिसेस आपण करून ते मिळवत नाही तोपर्यंत तो बॅलन्स वरती जात नाही, बरोबर आहे. एक्झॅक्टली सिमिलर कन्सेप्ट हा अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये असणार आहे. तो काय असणार आहे की हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स विल हॅव अकाउंट विथ दिस पोर्टल बँक. आता या बँकेचे कस्टमर्स कोण असणार आहेत, इन्स्टिट्यूट्स लाईक युअर्स. म्हणजे आज तुम्ही जर वेबसाईटवर गेला किंवा इंटरनेटवर तुम्हाला abc.gov.in ह्या पोर्टलला गेला तर तुमच्या लक्षात येईल इट इज ऑलरेडी रेडी. जे पूर्वी नव्हतं, परंतु abc.gov.in हे पोर्टल ऑलरेडी रेडी झालेलं आहे. आणि ते कशासाठी रेडी झालेलं आहे की इन्स्टिट्यूशनला रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी रेडी झालेलं आहे. सो यू कॅन ओपन अन अकाउंट ऑन दिस पोर्टल. या बँकेचा अकाउंट तुम्हाला ओपन करावा लागणार आहेच, ऑप्शनल नाही आहे काय त्या बाबतीत. आता मग काय होणार पुढं, तर ह्या ज्या वेळेला इन्स्टिट्यूट त्या बँकेला त्या रजिस्टर होतील त्यावेळेला त्यांचे प्रोग्राम आणि त्यांचे विद्यार्थी रजिस्टर होतील. आता इथं सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता विद्यार्थी ज्या वेळेला असतो तर तो विद्यार्थ्याला ॲक्सेस असतो, पण तो ॲक्सेस कसा असतो ते 1-2 मिनिटात मी सांगायचा प्रयत्न करतो.
की विद्यार्थी जो असतो तो विद्यार्थी, जस्ट टेक एन एक्झाम्पल ऑफ विवेकानंद कॉलेज, एक BA हिस्ट्रीचा एक विद्यार्थी आहे असं समजून घ्या आपल्याला, बरोबर आहे. आणि आपल्या क्रेडिट सिस्टममध्ये त्याला एक 64 क्रेडिट्स अर्न करायचे. इफ ही कम्प्लीट्स द कोर्स वर्क अँड appears फॉर द एक्झामिनेशन फॉर 64 क्रेडिट्स अँड ही क्रॉसेस दॅट पर्टिक्युलर मॅजिक बाउंड्री, देन ही विल गेट द डिग्री. ही आत्ताची व्यवस्था आहे. पण हे करत असताना ही हॅज बीन गिवन एन अपॉर्च्युनिटी टू कम्प्लीट द कोर्सेस आउटसाइड दिस इन्स्टिट्यूशन. त्याला असं वाटलं की बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री एक संस्था आहे आणि त्यांच्याकडे एक समजा एक कोर्स आहे, त्या कोर्समधला मला एक कोर्स करायचा आहे आणि दॅट इन्स्टिट्यूट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड टू दिस ABC पोर्टल. तर तो काय करेल, तो तिथं जाऊन किंवा ऑनलाईन जी काय व्यवस्था असेल त्यामध्ये तो कोर्स करेल, तो क्रेडिट्स अर्न करेल. ती संस्था हा विद्यार्थी तिथं रजिस्टर झाला म्हणून त्यांच्या पोर्टलच्या माध्यमातून त्याचे क्रेडिट्स त्या बँकेत जमा करेल. आता बघा, मगाशी जे मी एक्झाम्पल देतो, तुम्ही जे सर्व्हिसेस करताय त्याचे फंड्स तुम्हाला बँकेत मिळतात, तसेच या विद्यार्थ्याचे क्रेडिट्स आहेत तो जिथं जिथं अर्न करेल तसं तसं त्याच्या अकाउंटवरती जाऊन पडणार आहे. म्हणजे त्याला जर 64 मिळवायचे असतील तर ते इतर संस्थांतील काही आणि या संस्थेतून काही असं मिळू शकतं. जेव्हा मी काही म्हणतो त्याचा अर्थ असा, त्यांना अगोदर ठरवायचं आहे की आपल्याला डिग्री कुठल्या संस्थेची पाहिजे. ज्या संस्थेची पाहिजे त्याचे कमीत कमी 50% क्रेडिट्स पाहिजे आणि बाकीचे मग इतर मिळायला चालतील. ते इतर कुठंपर्यंत जाऊ शकतो, आपण देशाबाहेर पण जाऊ शकतो. जर कोर्स इरामधला स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीचा एखादा असेल आणि तो तुमच्या इन्स्टिट्यूटनं मान्य केला असेल, एवढं पण फ्रीलान्स नाही आहे की त्या उद्या वाटलं त्याला कुठेही गेला आणि कुठनं तर आणलं नाही. युअर इन्स्टिट्यूशन शुड अप्रूव्ह दोज कोर्सेस. आता तुम्ही बघा, पूर्वी विद्यार्थी काय करत होता, BAच्या फर्स्ट इयरला ॲडमिशन घेत होता, त्याच्यानंतर फक्त सेकंड इयरला त्याचं कंटिन्युएशन करत होता, थर्ड इयरला कंटिन्युएशन करत होता. आता तसं नाही आहे. आता तो कोर्सला ॲडमिशन घेणार आहे. म्हणजे BA फर्स्टमध्ये असू दे, सेकंडमध्ये असू दे, थर्डमध्ये असू दे, तुमच्याकडे कोणकोणते कोर्सेस आहेत, कोट अँड कोट कोर्सची डेफिनेशन तुम्हाला माहीत आहे. BA इज अ प्रोग्राम आणि त्या इयरमधले जे काय आपण त्याला पेपर्स म्हणतो त्याला मी कोर्सेस म्हणतो. त्या कोर्सेसला ॲडमिशन घेणार आहे. आता तुम्ही विचार करा की विद्यार्थ्याला किती फ्रीडम दिले, प्रोग्रामच्या अंतर्गत असणारा कोर्सेस निवडायचं फ्रीडम दिले आणि ते कुठं कुठे निवडायचे आहेत, तुमच्या इन्स्टिट्यूशनला निवडेल किंवा इतर इन्स्टिट्यूशनला पण निवडेल आणि या सगळ्यांची बेरीज जी आहे ती बेरीज त्या सगळ्या क्रेडिटमध्ये होणार आहे. आणि मग काय होणार आहे, तो 3 वर्षी ज्या वेळेला पूर्ण करेल त्यावेळेला तो सांगेल की मला हे माझे क्रेडिट्स इकडे ट्रान्सफर करा, हे माझे एडिट इकडे ट्रान्सफर करा, अशी करून गोळाबेरीज होईल आणि ते सिस्टम, ते जे रूल्स आणि रेग्युलेशन करून ती पास केली की त्याची डिग्री होणार. याच्यामधला परत एक मुद्दा सांगतो जो त्या रेग्युलेशनमध्ये आहे. 3 वर्षाचा कोर्स, त्याला लागणारे क्रेडिट्स जर त्यानं 2.5 वर्षात पूर्ण केले तर त्याला जास्तीत जास्त 6 महिन्याचं एका सेमिस्टरचं त्याला एक्झाम्शन पण मिळणार आहे. त्यामुळं डिग्री कॅन बी कम्प्लिटेड इन 2.5 इयर्स ऑल्सो. जी डिग्री तुम्ही अवॉइड करणार आहे कारण तुमच्याकडे 50%पेक्षा जास्त क्रेडिट झाले, त्याचे क्रेडिट्स दुसऱ्या इन्स्टिट्यूशनकडे येणार आहेत. आता चॅलेंज कुठलं आहे, चॅलेंज महत्त्वाचा शिक्षकांसाठीचा. जस्ट इमॅजिन दॅट इन अ गिवन सेमिस्टर ऑल स्टुडंट्स वॉन्ट टू शिफ्ट टू सम अदर इन्स्टिट्यूशन फॉर अर्निंग क्रेडिट्स. काय होईल, तुम्हाला शिकवायला काय विद्यार्थीच नसणार आहेत. लेट अस नॉट वरी. तर ते मग वरी करायचे नाही म्हणजे काय, नेमकं काय करायचं. सो वी शुड हॅव वन अट्रॅक्टिव्ह कोर्स विच विल अट्रॅक्ट अदर स्टुडंट्स. म्हणजे आता आपली जबाबदारी वाढली, आपला एक कोर्स असा पाहिजे की त्या कोर्सला इतर विद्यार्थी येतील. मग आता बघा कोणाची जबाबदारी वाढली, इन्स्टिट्यूशनची वाढली का शिक्षकाची वाढली. त्यामुळे आता वर्कलोडचं कॅल्क्युलेशन जे पूर्वी BOS, अकॅडमिक कौन्सिल हे सगळे झगडत होते, तो आता सगळा विषय संपला. आता इन्स्टिट्यूशनमध्ये इफ यू वॉन्ट टू रिअली सर्वाइव्ह इन युअर ओन डोमेन, यू विल हॅव टू सी दॅट यू आर एक्सपर्ट इन ॲटलीस्ट अ फ्यू नंबर ऑफ कोर्सेस अँड यू कॅन इन्व्हाइट दीज कोर्सेस, यू कॅन इन्व्हाइट स्टुडंट्स टू दीज काइंड ऑफ कोर्सेस. असं जर झालं तरच तुम्हाला त्या डिग्रीचं म्हणजे डिग्री तुम्हाला मिळणार आहे म्हणजे विद्यार्थ्याला, आणि तो शिक्षक खऱ्या अर्थानं त्या अकॅडमिकमध्ये तुम्हाला सर्वाइव्ह होणार आहे. त्यामुळे माझी सेकंड होमवर्क असेल, आय डोंट नो वेदर आय एम राईट ऑर नॉट, पण जे पब्लिक डोमेनमध्ये 6-7 पानाचं अकॅडमिक बँक क्रेडिट नावाचं जे काही ABC नावाचं रेग्युलेशन आहे ते तुम्ही पर्सनल कॉपी म्हणून बघा आणि ते सगळं वाचा.
आणि वाचून परत उद्यापासून आपली डिग्री अवॉर्डिंग इन्स्टिट्यूशन होणार आहे, म्हणून आपल्याला नेमकं काय करावं लागणार आहे त्या दृष्टीने चिंतन करा. I would advise this could be a beginning, as you rightly said, to have a one day session on only ABC. ते काय करावं, तुम्हीच सगळ्यांनी वाचावं आणि तुम्हीच प्रत्येकाने एक एक मुद्दे ते प्रेझेंट करावे, त्यातले इन्स आणि आउट्स, त्यातले काय प्रोज अँड कॉन्स त्याच्यावर चर्चा करावी आणि देन हाऊ टू बी प्रिपेअर्ड टू फेस दिस पर्टिक्युलर ABC हा तिसरा मुद्दा आपण चर्चा करावा. असे खूप सारे मुद्दे, तुम्ही एक एक मुद्द्यावर गेला, सगळे इन्साइट्समध्ये गेला तर तुम्हाला खूप सारे मुद्दे दिसतील. परंतु पहिल्यांदा डिॲफिलेशन फेजिंग आउट होणार आहे, दुसऱ्यांदा डिग्री अवॉर्डिंग होणार आहे, तिसऱ्यांदा अकॅडमिक बँकचं क्रेडिट्स ऑफ ते येणार आहे, चौथ्यांदा मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच येणार आहे. या सगळ्या गोष्टी येणार आहेत. थोडक्यात सांगायचं झालं तर मला वाटते मला वाटते आपण गेल्या 50, 60, 70, 75 वर्षामध्ये उच्च शिक्षणाचा जो प्रवास केला, म्हणजे पोस्ट इंडिपेंडन्स टिल डेट, त्याची जी गती होती त्याच्यात कमीत कमी 10 पट गती पुढच्या 10 वर्षात असणार आहे, 10-15 वर्षात असणार आहे. आणि सुदैवानं आणि दुर्दैवानं आपण याचे भागीदार असणार आहे. सुदैवानं अशा अर्थानं म्हणतो की आपल्याला एक संधी आहे की ही जी पॉलिसी आहे ती इम्प्लिमेंटेशन करायची आपण साक्षीदार आणि आपण कार्यशील राहू त्याच्यामध्ये. दुर्दैवाने मी काही एक्सप्लेन करायची जरुरी नाही आहे, ते तुम्ही पाहून घ्या काय आहे ते. मला वाटतं just to conclude in 1 or 2 minutes, it's really big challenge before us, but there is no alternative, there is no option, there is no plan B. So we will have to go with NEP 2020. माझ्या आपल्या सगळ्या शिक्षक बंधू, प्राचार्य आणि संस्था चालकांना NEP 2020 इम्प्लिमेंट करण्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि विद्यापीठ म्हणून जी काही व्यवस्था लागेल ती नेहमीच आपण आपल्याबरोबर असू. धन्यवाद. थँक्यू. For your thoughtful, thought-provoking address on technical, human, strategical, and ideological challenges in front of higher education institutions by implementing new education policy 2020. Thank you so much, sir. Now I request Honorable Principal Abhay Kumar Salvi, sir, to present the presidential address. शिक्षण वर्षी डॉक्टर बापूजी साळुंखे यांनी स्थापन केलेल्या विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या विवेकानंद कॉलेजच्या प्रांगणामध्ये आज नवीन शिक्षण पद्धती जी येते त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कशा पद्धतीनं करायचं याच्याबद्दल चिंतन करण्याच्या दृष्टीनं आज इथे सेमिनार होतो आहे. या सेमिनारच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं आज आपल्यात उपस्थित असलेले विवेकानंद कॉलेजचे विद्यार्थी आदरणीय डॉक्टर DT शिर्के साहेब, त्यानंतर जे आज दुसऱ्या सेशनमध्ये चर्चा जे करणार आहेत ते डॉक्टर SV बिराजदार, या कॉलेजचे प्राचार्य कुमार सर, सचिवा गावडे मॅडम, जोशी मॅडम, गुरुदेव कार्यकर्ते, विद्यार्थी बंधू भगिनी, आपल्याला आश्चर्य वाटेल की शिवाजी विद्यापीठ स्थापन करत असताना डॉक्टर बापूजी साळुंखे आणि अप्पासाहेब पवारांचे बापूजी साळुंखे विद्यार्थी होते. आणि जेव्हा विद्यापीठ स्थापन झालं त्यावेळेला महागावकरांच्या इथल्या बिल्डिंगमध्ये या विद्यापीठाची स्थापना झाली. आणि त्यावेळेस सुरुवातीला फर्निचर वगैरे काही नव्हतं. आणि मग आपले आवडते विद्यार्थी बापूजी साळुंखे यांना अप्पासाहेब पवारांनी बोलवलं आणि विवेकानंद कॉलेजचं पहिलं फर्निचर हे पहिल्यांदा त्या महागावकरांच्या इमारतीमध्ये दिलं गेलं आणि तिथं विद्यापीठ सुरू झालं. नंतर मग 5 वर्षानंतर EGCचे ग्रँड्स झाल्या, इमारती झाल्या. अप्पासाहेब पवारांनी ते विकसित केलं विद्यापीठ हे आपल्याला इतिहास माहीत आहे. सुदैवानं या विवेकानंद कॉलेजचे पहिले प्राचार्य जे होते ते राखरू कणबरकर हे या कॉलेजमध्ये प्राचार्य म्हणून सुरुवातीला होते. आणि सुरुवातीला उस्मानाबाद कॉलेजमध्ये सुद्धा रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालयात प्राचार्य होते.
आणि नंतर शिवाजी विद्यापीठामध्ये व्हाईस चान्सलर झाले. त्यानंतर विवेकानंद कॉलेजमध्येच शिकलेले व्हाईस चान्सलर देवानंद शिंदे हे रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, नंतर विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर आपल्या शिवाजी विद्यापीठात झाले. त्यानंतर अन्यत्र माणिकराव साळुंखे हे इथं प्राध्यापक होते आणि ते व्हाईस चान्सलर होते. त्यानंतर आज भारतीय विद्यापीठामध्ये ते व्हाईस चान्सलर आहे. आज शिर्के साहेब व्हाईस चान्सलर विवेकानंद कॉलेजचे विद्यार्थी हे आहेत. म्हणजे आमचं विवेकानंद शिक्षण संस्था ती व्हाईस चान्सलर निर्माण करणारी संस्था आहे असं म्हणायला हरकत नाही. ज्या दृष्टीपणाने बापूजींनी विवेकानंद संस्थेची स्थापना केली की आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गुरुदेव कार्यकर्ता आणि आदर्श व्हाईस चान्सलर निर्माण करण्याची कुवत त्या 3 शब्दामध्ये होती की ज्याचा उल्लेख शिर्के साहेबांनी केला. ज्ञान, सत्याचं, चारित्र्याचं, प्रामाणिकपणाचं, त्यागाचं आणि सेवेचं. आणि हे कळल्यानंतर विज्ञान म्हणजे ॲप्लिकेशन ऑफ नॉलेज, जसं कळतं तसं जीवनामध्ये आपण वळवतो, त्यावेळेला तो सुसंस्कारी मनुष्य होतो. हे एक मानवनिर्मित एक फिलॉसॉफी बापूजीने आपल्याला दिली आणि त्या पद्धतीने सर्व विद्यापीठामध्ये एक शिक्षण पद्धतीमध्ये त्याचा अवलंब करण्यात आला. आमच्या काळामध्ये साधारणतः लहान असताना कमल नमन कर पहिलं वाक्य शिकलो आम्ही, की ज्याला उकार नाही, रफार नाही, वरती मात्रा नाही, काही नाही, अवघड वाटून नाही जिभेला, अशा पद्धतीने सिलेबस डेव्हलप होत गेले. नंतर मग थोडीशी आवड निर्माण करण्यासाठी एरे एरे पावसात तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा वगैरे वगैरे मडकं गेलं वाहून, त्या सगळ्या कविता वाढत वाढत गेल्या. आणि नंतर सिनियर कॉलेजला आल्यानंतर त्यातली जी बाल्यावस्था एक करमणूक होती ती निघून गेली आणि सगळे शिक्षक म्हणाले की आता गंभीर झालं, उच्च शिक्षणासाठी तुमचं आता प्रवेश झालेला आहे. तर लहानपणी हसत खेळत शिकत असताना, अर्थात त्यावेळेला सुद्धा मारकुटी माणसं होतीच, पाठांतर करत असताना छड्या आम्ही खाल्ल्या, अनेक वेळेला आमच्या शिक्षकांच्या शिव्यासुद्धा खाल्ल्या, वडिलांनी सुद्धा भरपूर मारलं. कारण आकडे पाठ करणं, साधे आकडे वेगळे, पण निमकी, अडीचकी, दीडकी हे तुमच्या आता कॅल्क्युलेटरमध्ये आलेले आहे, त्यामुळे आता काही तसं अवघड नाही आहे. पण हे करत असताना पाठांतर हा जो भाग होता तो साधारणतः प्रायमरी एज्युकेशन, सेकंडरी एज्युकेशनमध्ये होता आणि सिनियर कॉलेजमध्ये आल्यानंतर तो थोडासा कमी झाला. एक पाट्याने पेन्सिल घेऊन आम्ही बाहेर पडलो. आज जर बघितलं तर नर्सरी KG आणि फर्स्टच्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरती म्हणजे कुबड यायची वेळ आलेली, एवढी पिशवी, म्हणजे ती वजनदार पिशवी घेऊन ते लहान मुलं बाहेर पडतं. बघितल्यानंतर वाईट वाटतं, पण इलाज नाही. वर्कबुक असेल, टेक्स्टबुक असेल, ती बाटली असेल, मग ते डबा असेल, हे सगळं घेऊन बाहेर पडायचं. आमच्या वेळेला तसं काही नव्हतं. त्यानंतर थोडीशी परिस्थिती बदलली. बोरू पहिल्यांदा वापरला आपण, त्यानंतर एक शाईची बाटली घेऊन आपण बाहेर पडलो. त्यानंतर टाक आला, त्यानंतर मग बॉलपेन वगैरे आला. जसं लिखाणाची पद्धत बदलत गेली, तशी सिस्टीमसुद्धा बदलत गेली. त्याच पद्धतीनं हे टप्पे हे होत असताना आजचा विद्यार्थी थोडासा पोपटपंची आहे असं शिक्षण तज्ज्ञांना वाटायला लागलं. आणि ही साधारणतः मेकॉलेनं दिलेली चौकट बदलण्याचं काम आताच्या युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन असेल किंवा शासनाने केली की आता थोडंसं विद्यार्थ्यांना मोकळेपणाने शिकवलं पाहिजे, त्यांना स्वतःच्या पायावरती उभं करणारं एज्युकेशन आपल्याला दिलं पाहिजे. पोपटपंची विद्यार्थी हे आत्तापर्यंत आपण घडवत आलो आणि त्याच्यातून स्वतःच्या पंखावरती उड्डाण करणारा विद्यार्थी हा आपण काही निर्माण करू शकत नाही. त्याच्यामध्ये एक सिलेबसची चौकट डोक्यामध्ये बसवली. परीक्षेमध्ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हे ग्रेडेशन दिलं. आमच्या वेळी फर्स्ट क्लासमध्ये 1-2 विद्यार्थी यायचे. साधारणतः आमचा प्रवास हा थर्ड क्लासमध्येच जास्त झाला. 40-45% आम्ही BA झालो. नंतर आज जर बघितलं आपण तर फर्स्ट क्लासमध्ये जास्त आहेत, थर्ड क्लासमध्ये 2-3 विद्यार्थी आहेत. आता काय जादू झाली मला माहीत नाही, कॉपी प्रकरण वाढलं का आणखीन काय वाढलं, परंतु मार्किंग सिस्टीम बदलली, नंतर ग्रेडेशन वगैरे आलं. तर ही मुलं आजच्या बाजारामध्ये, जेव्हा परवा इंटरव्ह्यू आम्ही घेतले CHBच्या माध्यमातून, सेट नेट PhD झालेले विद्यार्थी,
त्यांना प्रश्नावली विचारत असताना ज्ञानाची कीव करावीशी वाटते अशा पद्धतीचा विद्यार्थी आज घडतोय आणि तो मग या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी येतोय. शिर्के साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे तंत्र मंत्र सगळं त्यांनी सांगितलेलं आहे नवीन अभ्यास करण्याचं. त्याच्यावरती मी काही बोलणार नाही, कारण मी काय त्याचा अभ्यास जास्त केलेला नाही. परंतु जेव्हा त्याचा अभ्यास करायला जाईल त्यावेळी पाठीमागचा इतिहास जेव्हा आपण बघतो त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येतं की साधारणतः हा विद्यार्थी जो आपण या आजच्या बाजारामध्ये देतोय तो साधारणतः स्वतःच्या पायावर उड्डाण करण्यासाठी किंवा पायावरती उभं राहण्यासाठी सक्षम नाही. आणि तो सक्षम व्हायचा असेल तर हे नवीन शासनाने निर्माण केलेलं एक शिक्षण आहे. त्याच्यामध्ये एक प्रकारचं स्वच्छंद विद्यार्थी दृकश्राव्य पद्धतीनं रंजकतेनं ते शिक्षण घेण्याची एक सिलॅबी या शासनानं आपल्याला दिलेली आहे. ही लहानपणापासून आवड असणाऱ्या विषयामध्ये तो जाऊ शकतो आणि मग त्या सिलेबसमध्ये तंत्रज्ञानाचं सुद्धा त्याच्यामध्ये एक आवडता विषय त्यांनी ते घातलेला आहे की जो आपल्याला ग्रॅज्युएशन नंतर आपण एखादा डिप्लोमा आणि डिग्री मिळवतो ती डिग्री देण्याचं ज्ञान हे 5वी पासून साधारणतः दिलं जातं आणि त्यामुळं आवड असलेल्या क्षेत्रामध्ये हा विद्यार्थी तज्ज्ञ होतो, ट्रेंड होतो आणि खेळ में तो शिकत जातो. ते कोणीतरी छडी घेऊन बसलेला आहे आणि एखाद्याने काही शंका विचारली आणि शेवटी प्रत्येक विद्यार्थी जिज्ञास असतो. जुन्या सिस्टीममध्ये असं होतं की क्लासरूममध्ये एखाद्या विद्यार्थ्याने विचारलं की हे सर हे असं काय मला समजलेलं नाही, हे कसं केव्हा घडलं ते सांगितलं पाहिजे. त्यांना जरी उत्तर शिक्षकांना दिलं तरी सुद्धा त्या विद्यार्थ्यांचं जेव्हा समाधान होत नाही तेव्हा तो सातत्याने विचारायला लागतो. तेव्हा आमचा अलीकडचा शिक्षक चिडतो आणि तो प्राचार्यांच्या तक्रार करतो की हा गुंड पोरगा आहे, सारखं दंगा करते, वातरड्यासारखं वागते, उलटसुलट प्रश्न करते. तर ही जिज्ञासू वृत्ती जी विद्यार्थ्याच्यामध्ये आहे त्याला आपण काय म्हणतो, दंगेखोर आहे. आणि मग त्या विद्यार्थ्याला आपण बाहेर काढतो आणि बाहेर काढलेला विद्यार्थी आज आमदार होतो, खासदार होतो, सगळ्या समाजाचे नेतृत्व करतो. आणि बुद्धिमान विद्यार्थी जो आहे तो नंतर ग्रॅज्युएट होतो आणि येणे माझ्या मागल्यासारखा संसार करतो. तेव्हा हे जे एक जिज्ञासेनं निर्माण केलेली जी त्याच्या मनामधली कक्षा रुंदावण्याच्या दृष्टीने जो विचार करतो त्याला आपण स्वातंत्र्य देत नाही. आणि हे स्वातंत्र्य लहानपणापासून आपण देत नाही. कारण एखादं मूल असं मेणबत्तीकडे जात असताना आपण म्हणतो आपण चापट मारतो, अरे ते भाजेल, तर ते भाजल्याशिवाय त्याला कळत नाही. पण चापट मारल्यानंतर मात्र त्याच्या डोक्यात आपल्याबद्दल एक रोष तयार होतो आणि रोष तयार झाल्यानंतर त्याचं नॉलेज तिथे खुंटतं. आत्ता स्वच्छंदी आपण विद्यार्थ्याला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याच्यातली जिज्ञासा ही पूर्ण करण्याचं सामर्थ्य आत्ताच्या सिलेबसमध्ये आहे. आणि त्या दृष्टीनं शिक्षकाचं सुद्धा एकंदर एज्युकेशन जी उंची आहे ते वाढवण्याच्या दृष्टीनं शासनाने काही पावलं उचललेली आहे की आता विद्यार्थ्याला चांगलं बनवायचं असेल तर चांगला शिक्षक झाला पाहिजे, चांगल्या पॅटर्नमध्ये त्यांना आपल्या ज्ञानाची उंची वाढवली पाहिजे, कोर्सेस केले पाहिजे, ते इंटरनेटवरती बसलं पाहिजे. अलीकडच्या सगळ्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास विद्यार्थ्यांच्यापेक्षा जास्त शिक्षकांचा असला पाहिजे, तरच विद्यार्थी त्या उंचीचं तयार होईल. जेव्हा रामकृष्ण परमहंस उंच होते त्याच वेळेला विवेकानंद घडले. त्यामुळं तुम्हाला जर रामकृष्ण परमहंस घडायचं असेल तर हे नवीन तंत्रज्ञान हे आत्मसात केलं पाहिजे आणि त्या उंचीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नेलं पाहिजे, तरच विद्यार्थी हा प्रगल्भ होईल आणि त्याच्यातून एक भारत देशाला एक उंची प्राप्त होईल. हे होत असताना सर्व गोष्टी केल्या, पण बापूजींना अभिप्रेत असणारा तो अध्यात्माचा भाग आपण प्रार्थना ऐकली की ज्याच्यामध्ये रामकृष्ण रहीम ख्रिस्त सगळे त्यांनी एकत्र केले, सर्व जाती जमातीची माणसं एकत्र केली आणि सर्व धर्म समभाव याच्यातून माणसानं माणसाशी माणसासारखं वागावं. हा अध्यात्माचा, आत्मिक शांतीचा, आत्म्याला प्रगल्भ करणारा विचार बापूजींनी दिला. तसा शिक्षण सगळं झालं, तो PhD झाला, डॉक्टर झाला, आणखीन काही संशोधक झाला, पण मानसिक शांती, आर्थिकदृष्ट्या सबल झाला, आणखीन काही ज्ञानी तो जरी झाला तरी एक वेगळी आत्मिक शांती माणसाला असली पाहिजे. तेही नॉलेज या सिस्टीममध्ये असणं गरजेचं आहे की शेवटी माणूस कुठं ना कुठं सुखात असतो, दुःखात असतो आणि दुःखात असताना तो आपल्या एखादं ध्येय, एखादं त्याने सत्यसाईबा असेल किंवा आणखीन कुठलं तरी असेल, राम असेल, कृष्ण असेल, आपलं एक दैवत असतो, त्याचं मनातल्या मनात ध्यानधारणा करतो आणि मग त्या संकटातनं कुठेतरी मार्ग त्याला सुचत असतो. तर ते अध्यात्म हे शिकवण्याचं काम हे सुद्धा बापूजींनी आपल्या तत्त्वज्ञानामध्ये केलं की जे विवेकानंदांच्या तत्त्वज्ञानातून ते घेतलं. एज्युकेशन इज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मॅन. ते जे ऑलरेडी म्हणजे शिक्षणाबद्दलचं ते ज्ञान आहे ते सुप्त स्वरूपात माणसाच्या डोक्यामध्ये असतं, त्याला प्रगल्भता शिक्षणाच्या माध्यमातून आपण देतो. ज्याप्रमाणे शिल्पकाराला माहीत असतं की दगड आहे, त्या दगडाला थोडासा त्याच्या डोक्यात, शिल्पकाराच्या अगोदर अंतःकरणामध्ये डोक्यामध्ये
त्याला माहीत असतं की याच्यामध्ये चांगली मूर्ती निर्माण होऊ शकते. आणि मग तो मूर्ती जे काही शिल्प रफनेस दगडाचा आहे तो बाजूला करतो आणि छन्नी हातोडीच्या माध्यमातून एक शिल्प तयार करतो. त्याप्रमाणे शिक्षकांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्यामधलं जी घाण आहे ती बाजूला काढणं आणि त्या सुप्त गणाला फुंकर मारणं ही कला ही आपल्याला प्राप्त झाली पाहिजे. आणि हे करण्यासाठी तंत्रज्ञानाबरोबर एक वेगळा आत्मिक ज्ञान हेही आपल्याला प्रगल्भतेने स्वीकारलं पाहिजे. आणि या सगळ्याचा विज्ञान आणि अध्यात्म हातात जोडून जेव्हा जाईल त्यावेळी निश्चित ही सिस्टीम प्रगल्भ होईल, एक पूर्णत्वाला पोचलेला माणूस त्यामध्ये तयार होईल अशी मला अपेक्षा आहे. दुपारच्या सत्रामध्ये अधिक सखोल तंत्रज्ञ आपल्याला बिराजदार सांगतील. त्याच्यामध्ये जगन्नाथ पाटील साहेबसुद्धा आहेत. त्यांच्याबद्दल आपण चर्चा करा. संवाद करत असताना तुमच्या मनामध्ये असणाऱ्या ज्या काही शंका आहेत त्या बोटवर करून विचार. आणि शेवटी आदान प्रदान असल्याशिवाय त्याच्यात जिवंतपणा येत नाही. नाहीतर गंभीर शब्दामध्ये बोलणं म्हणजे फार मोठा अभ्यास आहे असं वाटतं. परंतु जेव्हा संवाद सुरू होतो त्यावेळेला वक्त्याला सुद्धा कळते की आपल्याला जरा उंची वाढवली पाहिजे. अभ्यास करून आलो असतो तर बरं झालं असतं. तर तुम्ही मला वाटते सत्रामध्ये दुसऱ्या सत्राचा असाच भाग आहे ना, एकमेकाची चर्चा ही आहे. तर त्या चर्चेच्या वेळेला मी मुद्दाम येईल. मला सुद्धा आता अभ्यास केला पाहिजे. वाचन होत नाही तर निदान ऐकलं तरी पाहिजे. कारण शेवटी शिक्षकांच्या बरोबर बोलत असताना सगळेजण मला म्हणतात संस्थेची कुटुंब प्रमुख जर शाळा नसेल तर संतती कशी निर्माण होईल. त्यामुळे चांगल्या पद्धतीनं एज्युकेट मला सुद्धा झालं पाहिजे आणि विद्यार्थी होऊन मला इथं बसलं पाहिजे तर माझं नॉलेज संपन्न होईल. तर त्या पद्धतीनं दुसऱ्या सत्रात ते होईल आणि त्याच्यातून इथं आलेले जे शिबिरार्थी इथून काहीतरी नवीन घेऊन जातील असा आशावाद मी आपल्यासमोर मांडतो. आणि पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या निमित्त व्हाईस चान्सलर आणि विवेकानंदचे विद्यार्थी आदरणीय शिर्के साहेब आपण आलात त्याबद्दल या सर्वांच्या वतीनं आणि संस्थेच्या वतीनं आपल्याला धन्यवाद देतो. आमचं भाग्य आहे की आज वहिनी साहेबसुद्धा आमच्या प्राध्यापक आहेत. केमिस्ट्रीला सौभाग्यवती व्हाईस चान्सलर इन बाई आज आलेत का नाही मला माहीत नाही. आहेत कारण वर यायला पाहिजे होतं. तर स्टाफ मेंबर असल्यामुळे ते खाली बसले पाहिजे ही नम्रता आहे त्यांच्यात. तर त्यांनाही धन्यवाद देतो. आमचं भाग्य आहे की अशी माणसं आज आपल्या सभोवती आहेत. पुन्हा एकदा पाहुण्यांचं संस्थेच्या वतीनं आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. Motivational and visionary dialogue. You presented the spiritual aspect of education. Thank you so much for that. We have reached towards the end of this inaugural ceremony. I request Dr. Shruti Doshi Madam, IQAC coordinator and convener of this conclave, to present vote of thanks. Good morning all. The respected dais. Vivekanand College has been striving hard to live up to the aim given by our founder, Dr. Bapuji Salunkhe. After gaining autonomy in the academic year 2018, our responsibility of providing quality education and impart values to the future citizens of our community has increased. The goal of this conclave is to make our teachers aware of the impending challenges to our fraternity. We hope that today we will take away some very important insights from the speeches of our honorable guests and resource persons. It is a Herculean task for me to present a vote of thanks to Honorable Vice Chancellor Dr. T.T. Shirke sir. Our college is deeply grateful to you, sir, for sparing time from your busy schedule for us. Your compact dialogue with us, I must underline that it was not merely a speech, it was a kind of dialogue with us. It has shown us a light to embark us on our future task, and we, as you have given us a deadline, on behalf of our college and IQAC team, I'm sure we will start with our task immediately, sir. Thank you, sir, from the bottom of our heart. Our father figure, the executive chairman of our Samstha,
Honorable Abhay Kumar Sankhe sir always guides us with his crisp and witty insights, and his speeches are always very enlightening and entertaining as well. So within short span, he makes us laugh, and the stress is always removed with his talk. We are very grateful to you, sir, from the bottom of our heart, for sparing your time and being always there for us. I want to thank Honorable Shubhangita Gowda Madam right now, because she will be joining us again for valedictory function, and we will be able to listen to her thoughts on NEP. But as protocol, we are also thankful to you, ma'am, for giving us time right now and being present for the inauguration ceremony. Dr. Biradar sir will be the major attraction for our post-lunch session, because he is the IQC coordinator of SBM College from Irkal, Karnataka, and his guidance is much important for us, because Karnataka has already implemented the NEP, and at the grassroots level they are working. They are facing the challenges in implementation, and in the future we will be facing the same maybe challenges. So Dr. Biradar sir will share his experience, and we'll try to give some hints on how to avoid the surface level challenges. I thank you, sir, for traveling. He has started from 4 o'clock in the early in the morning, and he has overcome all the COVID challenges and reached us in time, before time, I must say. So thank you very much, sir, for giving us your time as well. Our dear principal, Honorable R.R. Kumbha sir, who is always yes for everything and never says no to any ideas that IQAC team presents to him. The financial front is always handled with very much ease by him. Sir, we are very thankful to you for allowing us to organize today's conclave. I must thank the coordinator of this conclave, Dr. S.R. Kattimani sir, for his efforts of organizing and making this stage so much beautiful, and easing our tasks at every front. I am very grateful as the IQC coordinator to our team, all the criterion heads and all their assistants. I won't name you here because we don't have time, but your efforts mean very much for the success of this conclave. A brief mention must be made of the people who made this inauguration ceremony a beautiful ceremony. So all the organizing members, who include our efficient anchors, Supriya Patil madam, the technical staff, especially Sandeep Patil sir, who has been running around since yesterday to make this arrangement more techno savvy, because after this there is going to be keynote address by Dr. Jagannath Patil sir, who is going to join us from Bangalore on direct teleconference. For that, the technical team has been working very hard. The non-teaching staff is always there without any complaints. They run up and down and moving all the things and making things easy for us. A very special thanks goes to Mr. Rahul Thingavle sir and his team from Vivo Graphic Designs, who have designed the brochures, certificates, even the Manupatra as well, and they are very prompt and very helpful to us. I must thank
Mr. Ashok Patil sir and Pradeep Patil sir for writing and designing this beautiful letter of appreciation that we gave to Honorable VC sir. So if I have left out with any of the people who have contributed to us, please excuse me. I must thank all the teachers who are present over here. And I request that you should be mentally present in this room so that I must thank all the delegates who have joined us from other institutes as well. So I welcome you too and thank you for your time. I request all of you to be patient for 10 minutes after this. We are making all the technical facilities, so Jagannath Patil sir will join us. We will have interactive session with us, so it is a request to you, whoever wishes to ask any question to Patil sir, you must come to this web camera and then he will be able to hear you and see you. There is very tasty and delicious lunch organized for you in our hostel mess. So please enjoy it. And in post lunch session, we will be joined by Dr. Biradar sir. I also request Secretary Madam to join us for his session. So after this long Thanksgiving, I thank you all once again, and with the permission of Chair, I declare that the inauguration ceremony is over. Thank you.